धर्मेंद्र प्रधान केंद्र शिक्षा मंत्री पदवी इस्तीफा देवा प्राय 2 सप्ताह हो गलानी। तांको जगह रे नुआ लोक केंद्र रे शिक्षा मंत्री दायित्व तुलाउछंती एवं कहवा गले धर्मेंद्र प्रधान बर्तमान आउ कौन पदपदवी रे नांती। से बर्तमान केवल संबलपुर लोकसभा प्रतिनिधि बीजेपी किंतु विरोध तांको पीछा छाड़ुनी। काली विलंबित राति जिते धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर रे पहुँचले विमान बंदर रे किसी लोक तांको लोक जो मैंने स्वागत करने कथा से कले एवं बाहर किसी लोक गदा होते जो मैंने सांगे सांगे तांको विरोध रे स्लोगान देकरी समग्र अंचल को प्रकंपित करदे। वर्षा होता है समस्त ओदा होकरी यही प्रकार विरोध प्रदर्शन करते से धर्मेंद्र प्रधान गो बैक एमती सब अनेक प्रकार स्लोगान देकर से विरोध करते। आज धर्मेंद्र प्रधान तांकर अनुगुल जिले में कौन सी जगह गोटे किसी कार्यक्रम थिला से जीवा बाटे सेठी माने अनुगुल तांकु विरोधर सम्मुखीन होगा पड़ी। सेठी से किसी लोक बाटे छिड़ा हुई तांकु विरोध करते जहाँ जहाँ स्लोगान दबा कथा जहाँ साधारणतः कहुए से सब स्लोगान देते। राजनीति रे जे रहिबे विरोधर सम्मुखीन होगा तो पड़ो कहीं राजनीति कथा कथा के खुर धार रे चले। आज यदि आप क्षमतार अच्छा बड़ बड़ मोटा फूलमाला से आपण बेकर सब सही लोक पकड़े जो मैंने काली आपण से चेयर रु चली गले सी आ मुह को चाहिए दरकार पड़े शत्रु शिविर को जाई आपण विरुद्ध में किसी मंत्रणा कार्यक्रम में जोगदे। धर्मेंद्र प्रधान का अवस्था कहया गले बर्तमान सेमती हो जाइए। जो मैंने दिने तांकु अति सम्मान तो कहते केते कौन सब कहते बर्तमान यही सुजोग रे तांकु नाना प्रकार समालोचना करवा प्रत्यक्ष भाव में परोक्ष भाव में कौन सी सुजोग एमाने हाथ छड़ा करूना एम्बारास करने मुझे कहली सी जी जहाँ करुच्ची पचे से भूल होता कि ठीक होता राजनीति अच्छा माने आपण को बिना तुंडरे तुंड न खोलिकी बिना प्रतिवाद रे नीरव रे आपण को सह्या को पड़ो। अवश्य देखा जाउची इस्तीफा देला दिन ठारू आज पर्यंत से कौन प्रकार कौन इश्यू उपर किसी प्रतिक्रिया प्रकाश करू नाहंती। तांकर जहाँ विभिन्न कार्यक्रम जोठी जोठी जहाँ आसूची से ताकर जाउचंती आउ अंततः से मीडिया रे जो घटना मान जमी प्रकाश पाए खबर प्रकाश पाए इत्यादि से थे कहीं आउ देखा जाऊ ना से हठात मीडिया रू कहवा गले मीडिया बर्तमान एक प्रकार जेहेतु किसी घटना घटुनी आउ मीडिया भी कौन तांको बाबद लिखता यार भितर ये जो काली विलंबित राति विमान बंदर बाहर जो तांको विरुद्ध प्रतिवाद है आज अनुगुल जो प्रतिवाद है याकू जदि डिकोडिंग करा जाए किए कौन कहीं ए वर्षा राति रे कौन पे ओदा होकर आसिक ए प्रकार प्रतिवाद कर आवश्यकता पड़ा किसी तो कौन गोटे ताकू जदि आमे अनुध्यान करके देखिबा केते गुडा कथा केते गुडा प्रश्न मन को आसीबो। प्रथम कथा धर्मेंद्र प्रधान गो बैक आज्ञा गो बैक माने कुआडे जिवे। साइमन कमिशन जिते आसीला समस्ते से देश सारा भारत सारा समस्ते कहले साइमन कमिशन गो बैक कहीं साइमन कमिशन बिलातुर आसला इंग्रेज मैंने पठे इंग्लैंड रू पठाई लंडन में थी ब्रिटिश सरकार पठे साइमन कमिशन जो मैंने आसिक जहाँ कार्य करने निर्दिष्ट दायित्व दिखाई सी आसते भारत में अनेक लोक विरोध करते तेणु जो मैंने विरोध करते से कहले साइमन कमिशन गो बैक माने कौटी गो बैक पुणी तुम देश को तुम्हें फेरी जाओ। आज्ञा धर्मेंद्र प्रधान गो बैक माने से कुआडे जिवे धर्मेंद्र प्रधान घर ओडिशा भुवनेश्वर तेणु सी तो कड़े जापर ना सी को अन्य राज्य रही एठिक आसपन कहते गो बैक बोलिकी
ମାନେ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ବିରୋଧ କରିବାରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାର କେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଉଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସର୍କୁଲେସନରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଧାରଣା ବସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନଶନ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ, ସରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା। ସରକାର ରାଜି ହେଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସରକାର ରାଜି ହେଲେ। କାହିଁକି ରାଜି ହେଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ତ ପର କଥା। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଏଇ ମହାଶୟମାନେ ଅନୁଗୁଳ ହେଉ କି ରାତି ଅଧରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅକେଜନଟା କ'ଣ, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା? ଏମିତି ତ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ତ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉନି। ତୃତୀୟ କଥା, ସବୁଠୁ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ, କେଉଁ ଦଳର, କେଉଁ ସଂଗଠନର, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏନି ଯେ ଆମ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ପଠାଇଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି କୁହାଯାଏନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ କେଉଁ ଜେନ୍ଜି ପିଲା ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ବେଶ ବୟସ ସେମାନଙ୍କର। ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଜେନ୍ଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଜେନ୍ଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା, ଜେନ୍ଜି ବୟସର କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା, ଏଇଟା ତ କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତା ଦେହରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହାର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ସିଏ କେଉଁ ଦଳର, ଗୋଟିଏ ଦଳର ହେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ ଏକାଧିକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ହେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ ଶାସକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଶାସକଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଇଭଳି ଧରଣର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯିଏ କୌଣସି ଦଳର ବୋଲିକିରି ପଦାକୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଠାଇଛି। ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି ହୁଏ? ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଥାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓଭରାଲ ସରକାର ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ବି ଯାହା ହଉ। ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ନାହିଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ସରିଗଲାଣି, ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ଆଉ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଚାନକ ମଧ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। 3, ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉହ୍ୟ ରଖିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିପଦ। ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ଓଦା ହେଇକିରି ସେଠି ଯାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ପଦାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି, ମାନେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ଗାଳୁଛି, ଖାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପଠାଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ କାକୁସ୍ତି ହେଇକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଲାଭଟା କ'ଣ ପାଇଲେ? ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତ କିଛି ହେଲାନି।
ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏଠି କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ନାହିଁ, ପ୍ରଭାବିତ କ'ଣ ସିଏ ହେବେ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉୟ ରଖିକିରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବେନି। ହେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଆସେ ନା କେହି, ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁ ଦଳରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସତରେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ପଠାଇଥାନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ନିଜେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ସବୁବେଳେ ଆସିବେ। ଆପଣ କିଏ ପରିଚୟ ଦେବେ? ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନା, ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଅପୋଜ କରନ୍ତୁ ନା, କିଛି ନାହିଁ ତ। କି ଆପଣ ଯେମିତି ଅପୋଜ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏଇ ତ ରାଜନୀତି ନା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଚି ଛପି ଆସି ନିଜକୁ ଉୟ ରଖି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଦୁଇ ଚାରିଟା ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତାକୁ କହିଦେବେ, କ'ଣ ଫାଇଦା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଲାଭଟା କ'ଣ ମିଳିଲା ତା ଦେହରୁ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏକରେ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ପଠାଇଛି, କାହିଁକି ପଠାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛି, କ'ଣ ମିଳିଲା ସେଥିରୁ? ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବାକ୍ୟ ଏଠି କହିଲେ, କ'ଣ ତା ଦେହରୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ? କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? ଯଦି ଯାଇଥିଲେ ନିଜକୁ କାହିଁ ପରିଚୟ ଦେଲେନି? ତା ବାଦ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି ମିଳିବନି। ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଜ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଜ୍ ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ପଠାଉଥାଉ ସିଏ ବା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଦାନା ନ ଧରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ମଞ୍ଜି ଦାନା ନ ଧରିପାରେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ସବୁଠି ଦାନା ଧରିବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିଦେଲେ, ନିଜକୁ ଉହ ରଖିକି ନ୍ୟୁନ କରିଦେଲେ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେଇଆ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି ପଦାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା।